النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل البهاني، إلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار العلوم وبركات الدين والدنيا والآخرة إلى حديث وكلنا تنصار بلا حضرة من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل البهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه بدار آمين. وما زلنا في فصل الثالث في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى وعن عبد الله بن قيس رحمه الله تعالى قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا. وعن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على عريشي. وعن معاوية بن قرة رحمه الله تعالى قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سورة الفتح. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم بذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمعها من في الحجرة وهو في البيت، أي كان إذا قرأ في بيته ربما يسمع قراءته من في حجرة البيت من أهله، ولا يتجاوز
صوته إلى ما وراء الحجرات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى. وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم جمع أهله ودعا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ختم يقرأ من أول القرآن 5 آيات. Masih tentang kaifiyah membacanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an baik dalam salat atau di luar salat. Di malam Selasa yang telah lewat beberapa hadis telah disampaikan tentang bagaimana bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang nyaring, ada yang gemet, ada yang dipanjangkan. Jadi semuanya itu ada. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan malam ini riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kata dulu. Jemaah? Hah? Apa? Kalim buah? Ada. Wa Ummi Salamah. Mati yang hari itu salah satu baca itu dari Fatihah. Wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu, memotong-motong atau memagat-magat akan bacaan beliau. Yaqulu, yang mana beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Stop. Itu maksud qata. Qata itu stop. Setiap awal daripada ayat maka stop. Ini dalam bacaan Fatihah ya. Yaqifu ala fawasilil ayat, yaitu berhenti ke atas pemisah dari setiap ayat, ayatan, satu ayat. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Stop. Summa yaqifu, summa yaqul, lalu kemudian membaca ulang ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Gitu, stop. Wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Jadi dalam bacaan Fatihah itu berhenti setiap awal daripada ayat. Walaupun bersambung ayat ini dengan selanjutnya, tapi karena di situ ada tanda berhenti atau perulang ayat maka berhenti. Ini sunnah.
Yaitu bermakna yumsiku anil qiraati qalilan, menahan daripada bacaan sebentar. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap awal dari ayat berhenti. Ini bacaan Nabi. Walaupun ada juga yang menyambung, ada ya. Kayak Ramadan ini jarang nang bepagat-pagat sekaligus, kadang-kadang bepagat-pagat tuh. Aman bepagat-pagat membaca, insya Allah kalau dia udah orang jadi imam lagi atau makmumannya kebahan. Tapi kalau Ramadan ya karena maklum sembahyangnya banyak lalu bersambung. Walaupun ada yang sekali satu nafas satu pinak langsung mulai bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cuman kalau mau mengikuti Nabi, terutama dalam sembahyang fardu yang menjadi imam atau makmum, maka dianjurkan berhenti dalam setiap awal ayat. Maka dari sini qala al-allamah Mulla Ali Qari wa hadzal hadits yu'ayyidu anna al-basmalata laysat min al-Fatihah. Ala ma huwa madhhabuna wa madhhabul Imam Malik intah. Maka dari hadis ini berkata seorang ulama itu al-allamah Mulla al-Qari, beliau mengatakan hadis ini jadi dasar bahwasanya bismillah bukan bagian dari Fatihah. Makanya selain mazhab kita terutama di Mekah, Madinah, mungkin kada zaman dengan bismillah, makanya kalau bismillah imamnya baca itu bahapal kalimat bahapal dia sudah keluar lagi ya, itu orang Banjar Bujuran tuh. Ini madhab selain kita memang bismillah itu kada masuk. Tapi ketika mereka jadi imam di kalangan ahlul atau di kalangan madhab Syafi'i, mereka mau bismillah. Nah, jikalau imam kada bismillah, jangan mengadakan kada sah semuanya. Memang di madhab kita Syafi'i, bismillah itu adalah satu ayat daripada Fatihah, bagian daripada Fatihah. Itu di madhab kita memang. Kalau imamnya Syafi'i, maka berarti kalau kada bismillah kada sah sembahyang. Banyak bulik umrah langsung berubah bismillah itu. Hanya seminggu di Makkah mendengar imam kalau bismillah, ternyata muncul bismillah sampainya. Boleh kalau bismillah itu sudah. Kalau kita madhab Syafi'i maka tetap bismillah. Kalau mereka memang itu madhab mereka. Dan kita mau pati sesuai dengan i'tiqad keyakinan imam. Kalau imamnya meyakini bismillah bukan daripada bagian ayatnya, pada bapak sah saja. Dan kita makmum ketika membaca Fatihah tetap baca pakai bismillah. Jangan umpet-umpetan. Kemudian lagi wa an Abdullah bin Qais. Qala, maka beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku menakuni akan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bacaan Nabi. Itu bacaan di sini di waktu malam beliau sembahyang. Yaitu di sini disebutkan ay bil laili, bacaan Nabi ketika di waktu malam. Akana yusirru bil qiraati am yajharu? Apakah beliau itu yusirru, menggemetarkan bacaan, yusirru bil qiraati, memelankan suara dengan bacaannya, am yajharu, atau menyanyikan? Mungkin ketika penyanyikan Nabi ketika membaca dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Lalu dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, qalat kullu dzalika qad kana yaf'al.
adalah ada yang kullu dzalika, semua yang demikian itu benyaring, begemet itu apa? Kana yaf'alu adalah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati Allah. Awalnya sempat lalu. Apa sunyi itu lama? Sembunyi. Oh, ada di situ. Itu tadi juga. Berapa tahuan ya kok muncul? Insyaallah. Di jendela sih kan. Meluncak jadi. Kullu dzalika, semua yang demikian itu karena qad yaf'alu adalah Nabi melakukannya. Jadi wayah-wayah menyaring, wayah-wayah bagaimana? Qad kana rubbama asarra, kadang-kadang rubbama barangkali asar Nabi Bapak menggemetarkan baca sini. Wa rubbama jahara, dan kadang-kadang menyaring sesuai dengan kondisi. Kadang kan ada nang waktu kalau kita ya ada wahnya beribadah itu semangat. Tapi ada wahnya namanya bebayanya keluar bacaan, katakan lagi konser atau pas lagi uyuh kan apakah itu bang kita? Ya. Nah kalau Nabi ini memberikan contoh, bukan Nabi koler, dan Nabi tidak koler. Ya karena bagi kita, tapi memberikan contoh supaya bagi umat bisa waktunya menyaring, waktunya bagaimana ini. Wal afdal minhuma ma kathura khusyuhu wa ba'da aniriya. Lalu nang bagusnya nang mana? Benyaring atau bagaimana? Maka nang afdalnya antara benyaring dan bagaimana? Ma kathura khusyuhu. Nang banyak khusyunya nang mana? Kalau bagaimana khusyuk sambil menangis, itu bagus. Tapi kalau bagaimana, dan juga apa? Wa ba'da aniriya, dan jauh daripada riya. Nah ini menjaga riya ini namanya. Apalagi rianya berjalanan dijaga. Menjaga supaya jangan riya, jangan ingin dilihat orang. Kadang penyaring itu apa? Karena supaya didengar orang, banyak orang begini baca menyebut ada orang. Bismillah nyari guna, ini kelihatan benarnya. Maka perhatikan, jikalau karena ada dorongan dia, lawan apa? Ingin menyaring karena ada orang justru gemeti. Kemudian ingin bergemet di hadapan orang, justru nyari lawan dirinya. Dan kemudian juga mana nang bujur-bujur khusyuk dalam kita membaca. Kalau dengan bergemet itu lebih khusyuk, maka gemeti. Tapi kalau dengan nyaring itu khusyuk, maka nyaring. Namun sekiranya jangan sampai mengganggu kepada orang lain. Kalau pembacaannya ini tapi mengganggu kepada orang lain itu kan pantas juga. Fakultu, lalu ujar beliau fakultu, yaitu siapa tadi berkata? Abdullah bin Abi Qais. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah alladzi yang ja'ala fil amri, menjadikan dalam perkara membaca ini sa'atan, yaitu leluasa. Jadi kadang ditentukan satu macam jangka. Jadi boleh menyaring, boleh. Nah itu ada luas lagi, kelapangan bagi setiap orang yang membaca. Kalimat sa'atan ini boleh dibaca si'atan. Makanya dalam doa yang dipanjatkan, rancakan doa yang sering rancak kita mendengar, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan. Bisa sa'atan, bisa juga wasi'atan. Jadi kalau pengen mendengar ada wasi'atan itu boleh dibaca. Wasa'atan juga boleh, dua-duanya boleh. Artinya sama, kelapangan atau lapang dalam wasi'atan ke rezeki, itu dalam rezeki yang lapang menjadikan kita nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a min al-lail, dan adalah Rasul apabila membaca daripada sebagian malam, rafa'a tawran, rafa'a itu mengangkat atau menyaringi, tawran sewaktu-waktu, wa khafadha tawran, dan menggemetarkan sewaktu-waktu atau kadang-kadang. Kadang-kadang nyaring, kadang-kadang gemet. Ini membaca ya, dalam membaca Al-Quran dalam sembahyang. Jadi jangan dua nyaring yang menjadikan orang terganggu, gemet benar, nang olah mengantuk, jangan juga. Karena kalau kegemetan bacaan itu ngantuk ya. Jadi perlu juga bacaan mesin subuh tak? Jangan. Ini nang bau irit memimpin irit teguri, nang dipimpin juga mengantuk teguri kan apa? Larut bacaan. Ya memang kita kadang ngantuk itu pasti ada. Apalagi subuh itu kan memang nyaman-nyaman teguri, kita paksa. Maka ya ada juga usaha untuk melawan. Ya kayak apa caranya supaya jangan mengantuk, bisa gar-gar mata atau celeng atau bawa berpindah dari duduk di sini ngantuk pindah ke sini, masih ngantuk juga pindah langsung membantu ngantuk juga pindah ke rumah boleh pindah-pindah sudah masih ngantuk. Kenapa lagi ini dari setan lagi? Ya. Jadi lihat kondisi, dan Nabi tidak membatasi memang kayak apa nang harus menyaring, harus bergemet kada. Kamu lihat, jika dengan nyaring kamu bisa khusyuk, bisa menjadi tadabbur, baca nyaring. Dan juga ingat, perhatikan selamat daripada riya. Kemudian kalau memang gemet itu bisa khusyuk, bisa tadabbur dengan apa yang dibaca, dan juga bukan karena riya gemetnya. Karena gemet itu bisa juga dia, ini pengalaman itu baca bisa begini. Itu riya juga pulang, makanya apa? Kita ini salah nyari dia, gue gemet dia, mau kayak apa? Kalau bisa ngaji gitu. Justru cari yang di tengah-tengah. Ketika kamu merasa nyaring itu ingin didengar orang, maka kamu gemet. Ketika gemet itu ingin dianggap orang gemet, maka kamu nyaring. Jadi tengah-tengah ambil. Bukan nyaringnya karena orang, bukan juga gemetnya karena orang, karena Allah SWT. Itu ya. Makanya ada perkataan ulama kan, tarkul amali li ajli nas riya'un. Kamu meninggalkan suatu gawian karena takutan dikatakan orang oleh dikatakan manusia, maka kamu itu namanya riya. Indah kelanggar takutan yang di belakang dia, main berjamaah yang di belakang dia, berjamaah yang membantu dia takutan, lalu akhirnya kata kelanggar justru di sebelah riya sebenarnya. Lalu kemudian beramal karena orang, wal amal li ajli nas syirkun. Beramal untuk manusia karena ingin dipuji oleh manusia, itu adalah syirik. Lalu kayak apa? Yang di tengah-tengah antara keduanya, bukan karena manusia meninggalkan, bukan juga beramal karena manusia, tapi meninggalkan karena Allah, melakukannya pun karena Allah SWT. Naam. Kemudian lagi wa an Ummi Hani radhiyallahu taala anha qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-lail. Ummu Hani ini adalah insanaknya Sayyidina Ali bin Thalib. Jadi kalau kedudukannya sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib kan sepupu Nabi. Berarti ini adalah sepupu Nabi nang babinian Ummu Hani. Beliau berkata, kuntu asma'u, adalah aku mendengar qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili, di waktu malam. Jadi ketika Nabi membaca di waktu malam di kamar sini, di rumah sini, aku mendengar dari Ummu Hani, wa ana ala arishi, sedangkan aku ada di rumah di arish, itu artinya penghuninya. Kalau bahasa kita ini ranjang. Jadi
apakah jarak rumah Ummu Hani dengan rumahnya Nabi SAW itu jauh atau para Allah belum tahu juga. Cuman intinya berarti kalau memang jauh berarti bacaan Nabi lain, tapi kalau parakannya berarti sedang. Intinya Nabi kada sampai nang gemek dengan baca. Kenapa? Jauh. Andai kata parakan rumah pun ini sudah termasuk nyari, kan bertetangga, seikung di sini, seikung di situ. Nah, bertetangga mendengar bacaan itu sudah termasuk nyari. Wa an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal. Muawiyah bin Qurrah ini tabi'in. Sedangkan Abdullah bin Mughaffal ini adalah seorang sahabat. Yaqul, beliau berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi, di atas onta beliau. Di bertunggangan di atas onta yaumul fathi, pada waktu ayyamul fath. Wa huwa yaqra'u, dan adalah beliau membaca. Jadi ketika itu di atas onta beliau pada yaum fathil Makkah, pembukaan kota Makkah, beliau membaca inna fatahna laka fathan mubina. Itu surah inna fatahna, surah al-Fatah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ini surah al-Fatah. Qala, lalu beliau berkata, itu Abdullah bin Mughaffal tadi. Faqara'a, lalu beliau membaca, wa rajja'a, dan kemudian mengulang-ulangi suara dengan bacaan beliau. Ya, inna fatahna, ya, ini contoh ya, kada berarti ini maksudnya bacaan, tapi ini sekedar contoh mengulang-ulangi inna fatahna laka fatham mubina. Lalu disebut inna fatahna, itu maksudnya rajja'a, membuliki bacaan beliau. Qala, lalu berkata, qala Muawiyah bin Qurrah, laula an yajtami'a an-nasu alayya, seandainya tidaklah terkumpul orang-orang ke atasku. Artinya seandainya aku ada terkumpul orang-orang dengan membaca itu, la akhadtu lakum, maka aku akan memulai untuk kalian fi dzalika shawti, pada suara itu tadi. Jadi kayak apa cara membaca Nabi, aku akan umpati dan aku sedang contohkan kepada kalian. Tapi aku kan hendaknya aman aku membaca, orang mau kumpulan mendengarkan dan itu nanti. Jadi beliau menghindari berkumpulnya orang-orang untuk mendengarkan bacaan beliau, karena beliau suaranya bagus. Jadi kalau beliau membati bacaan Nabi, cara Nabi, mungkin orang singgahan berniaman, nah ini yang akan dikehendaki oleh beliau. Lalu kata ulama, di sini yu'khadhu min hadha anna irtikaba ma yujibu istima'in nas makruhun, yaitu melakukan sesuatu yang menjadikan orang-orang berkumpul bukan untuk ilmu atau bukan yang baik-baik, itu sesuatu yang tidak dibolehkan. In ada ila fitnatin, apabila sampai membawa kepada fitnah perkumpulan, au ikhlalin bi muru'atin, atau menjadikan ikhlal, merusak dengan harga diri, maka itu kedua. Kumpul-kumpul lalu kemudian menjadikan sesuatu yang gara-gara kumpul itu timbul fitnah, ini kedua. Ini dalilnya daripada perkataan sahabat tadi Abdullah bin Mughaffal. Tapi kalau kumpul-kumpulnya belajar menuntut ilmu, apa malah bagus. Tapi kalau kumpulnya menjadikan fitnah, ini yang kita katakan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi dari riwayat Abdullah bin Abbas
adalah bacaan Nabi SAW. Rubbama sami'aha man fil hujrati, barangkali mendengar akan bacaan Nabi itu man fil hujrati, orang yang ada di dalam kamar. Wa huwa, dan sedangkan beliau fil bait. Hujrah di sini maksudnya adalah halaman Ka'bah. Jadi kalau arti daripada makna hujrah itu kamar, tapi yang dimaksudkan adalah rumah Nabi dulu di Mekah itu kan dekat dengan Ka'bah. Nah kemudian ketika beliau membaca di rumah, maka orang yang ada di halaman Ka'bah itu mendengar bacaan Nabi. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kadang-kadang beliau membaca itu orang yang di halaman Ka'bah mendengar. Wa huwa fil baiti, dan Nabi sendiri di rumah. Ai kana idza qara'a fi baitihi, yaitu apabila Nabi membaca di rumah beliau, rubbama yasma'u qira'atahu, barangkali mendengar akan bacaan beliau man fil hujratil baiti min ahlihi, orang yang ada di hujratul bait min ahlihi, daripada keluarga beliau. Itu hujratul bait tadi, hujrah halaman Baitullah. Wala yatajawaz, dan tidak melampaui, tidak melewati sautuhu, suara beliau, dan tidak melewati suara beliau ila ma wara'al hujurat, kepada sesuatu yang di belakang hujurat, itu halaman Ka'bah. Jadi kalau sampai terlibat suara beliau, berarti kan nyaring benar kada, game benar kada, sedang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila beliau membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil maut, apabila membaca ayat ini, itu alaysa dzalika biqadirin, bukankah Allah, alaysa dzalika, bukankah Allah yang berbuat demikian itu, biqadirin, mampu, ala ayyuhiyal mauta, ke atas menghidupkan yang sudah mati. Maka apa yang dilanjutkan adalah qala, maka beliau membaca lagi bala, sebagaimana kalau kita mendengar alaysallahu bi ahkamil hakimin, maka kita menjawab bala wa ana ala dzalika minasy. Wa idza qara'a, dan apabila beliau membaca alaysallahu bi ahkamil hakimin, nah ini maka qala bala. Imam membaca bala, makmum pun dua bala. Bala itu sama dengan artinya na'am, karena bahasa kita bang bala tapi bala, jadi kalau ucapan orang Arab itu alaysa, maka jawabannya bala. Alasta tilmizan, bala. Bukankah kamu seorang murid? Bala, artinya betul. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila membaca beliau sabbih isma rabbikal a'la, maka beliau menjawab sendiri subhana rabbiyal a'la, karena ini ayat tasbih mensucikan, maka dianjurkan menjawab subhana rabbiyal a'la. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Al-Fatihah ma'ruf, maka beliau mengucap amin. Nah, di sini pembelajarannya dalam fikih itu jangan membaca amin sebelum imam memulai amin. Karena kan makmum kalau sabaran ibadah imam Allah amin betul ada nih beribadah imam, supaya apa? Supaya dengan harapan berimbai beramin dengan imam dan terimbai aminnya itu dengan malaikat. Maka jikalau amin berimbai dengan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Dan kemungkinan amin imam itu berimbai dengan amin malaikat.
Jadi sabar hadang itu. Walau dengarkan, karena kan di situ sudah dulu baca Rabbi firli wali. Nah imam mungkin Mbak Amin. Lalu Imam Amin upati Amin imbahi dalam ibadah kita sholat itu kada ada perbuatan dalam sembahyang yang disuruh berimbai untuk digaui oleh imam imbai itu kada ada kecuali mengucapkan amin. Takbir kada imbai untung akan imam hanya takbir. Nang lain apa ruku tidak dilarang diimbai, bahkan makruh diimbai. Tapi untuk bacaan amin ini yang satu-satunya disuruh kita berimbai oleh imam. Jadi hadani dulu imam sampai imam mulai amin maka masuk kita. Hatta yusmi'a sehingga didengar menjadi orang yang setelah beliau min shafil awal daripada shaf yang pertama. Jadi berarti kan aminnya imam ini lumayan kita nyari supaya shaf di belakang mendengarkan. Jangan cuma mau hadang-hadang salahnya imam sih. Jangan apa dia juga amin imam, ya akhirnya kalau kelambatan, ya imam bukan sama lagi amin. Jadi memang perlu juga imam itu memahami. Makanya kalimat ya ummukum ada itu Pak, ya ummukum akra'ukum, yang mengimami kalian itu adalah akra'ukum. Kalimat akra'ukum ini kata ulama maknanya adalah orang yang paling paham tentang hukum. Walaupun ada juga yang mengartikan akra'ukum yang paling bagus bacaannya. Satu sisi bagus bacaan, tapi juga hendaknya dia faqih, paham dalam masalah beribadah di sembahyang itu. Jadi termasuk tadi kalimat amin ini kan fikih berkaitan bagaimana mengucapkannya. Kan di dalam fikih itu disunahkan saktah latifah. Ada tempat-tempat disunahkan saktah latifah. Jadi pertama kita takbir, imba takbir itu berdiam sebentar. Lalu masuk kepada a'udzubillah. Imba a'udzubillah maka berdiam setumat lalu baca doa iftitah. Habis takbir diam setumat lalu kemudian doa iftitah. Imba doa iftitah berdiam setumat pulang lalu kemudian baca a'udzubillah. Imba a'udzubillah lalu berdiam setumat hanya masuk ke bismillah. Terus sampai kena waladhdallin berdiam setumat lalu hanya baca amin dan berdiam pulang setumat hanya kena membaca surah. Jadi ada 6 tempat yang kita disunnahkan berdiam setumat. Dengan bahasa fikihnya Pak, saktatun latifatun, berdiam sebentar. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah daripada lagi riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidaklah yaqra'u yaitu membaca Al-Qur'an. Maksud membaca di sini Pak, mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi Nabi kadang mengkhatamkan Al-Qur'an fi aqall kurang daripada 3 hari. Jadi maksimal 3 hari hatam sekali. Tapi lebih cepat daripada itu kadang. Amunnya 3 hari bagus, berarti sehari 10 juz. Kada kawal 3 hari maka mungkin jadikan seminggu sekali. Kada kawal 2 jadikan apa? Sebulan sekali. Kalau sebulan sekali berarti sehari sejuz. Nah kalau 3 juz sehari berarti dalam 10 hari khatam Al-Quran. Sesuai dengan kemampuan kawal. Berapa kawannya? Kalau kada kawal 2 sebulan sekali khatam, maka kayak aku pulang setahun sekali barang. Puasa. Khatamnya pulang 4 rombongan dia pulang. Ada bisa. Ini untuk orang pribadi masing-masing. Jadi sorongan-sorongan baca amalan sorong tiap hari, misalnya sehari berapa. Jadi sebulan sekali.
Karena kawal itu setahun sekali. Maka itu kata Imam Ahmad, minimal setahun itu sekali kita kata. Jangan sampai kurang. Namun setahun itu kan insya Allah berapa sehari paling? Sebaris. Selambar lah. Selambar kan satu juz itu kalau Quran yang standar seperti itu 10 lembar. Sejuz 10 lembar. Berarti kalau 30 juz sama dengan 300 lembar berarti. Berarti kalau sehari selambar setahun, sebelum setahun itu udah. Kenapa setahun itu 360 hari? Berarti masih awal aja kalau insya Allah selambar sehari. Selambar loh. Bolak-balik tapi selambar. Insya Allah kau aja. Karena ini kita memakan waktu sampai setengah jam sampai selambar itu. Biar nang lambat juga membaca nang apa orang begogo, insya Allah kau aja juga. Dan justru orang yang bacaannya lambat dan apa orang tak apa terbata-bata dalam membaca itu pahalanya gagal benar membaca. Bapak orang biji-bijian Bismillahirrahmanirrahim. Alif Ba. Itu pahalanya dan asal mau. Kenapa? Ini kan berat nih untuk membaca itu berat. Oh, ini baca. Tapi ini paksa untuk membaca itu pahalanya luar biasa. Nah, jadi sehari kalau bisa satu selama. Amal pas 2 hari kita baca, jadi kan 2 lembar berarti. Tahu melatih kita nafsu kita supaya tunduk. Ini setahun. Jangan sampai setahun kalau dah hafal Quran lalu. Jangan setahun ya Allah. Jangan ya. Waktu kita berlalu percuma jadinya kan betulnya. Imam Ahmad bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Main-main mimpinya berdapat dengan Allah. Kalau kita masih berdapat orang tamu mimpi masih. Mimpi 99 kali, bercerita 99 kali bertemu dalam mimpi itu bertemu dengan Allah. Tapi kalau misalkan ya aku pertemuan cuma bermimpi berdapat Allah. Lalu kemudian jadi seandainya kira 100, nah ke 100 aku bermimpi lagi, aku akan bertakun amalan apa yang paling afdal digawi oleh umat Nabi Muhammad. Dan subhanallah mimpi yang ke-100. Dalam mimpi ke-100 itu Imam Ahmad berkata, amalan apa ya Allah yang paling bagus? Lalu kemudian Allah berfirman menyampaikan bahwasanya amalan yang paling baik bagi umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Lalu sini bertakun pula harus dengan pahamkah atau cukup baca aja kah? Harus dengan membacanya harus dengan pahamkah atau cukup sekedar baca aja kah? Maka dijawab pulang di situ Allah berfirman, paham tidak paham maka itu sudah berlaku. Apalagi ditambah paham. Karena pahamnya sekedar baca aja itu sudah luar biasa pahalanya, apalagi kalau paham. Maka dari sini kita dianjurkan jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Jangan pernah terpisah dari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu artinya apa? Allah berbicara dengan kita. Kayak apa rasanya kalau sudah pernah ditegur oleh Allah lagi? Kita ini non manusia aja kalau diharaninya aja dia rasa jangan coba. Ini bakas kawan baik tahu-tahu kadang negur lagi. Jangan kalau negur senyum pun kadang. Nah ini Al-Quran adalah kalam Allah yang artinya jika kita kada sempat membaca Al-Quran berarti Allah yang kedua menjadi kita, kedua menanggung kita. Kan kita kayak apa rasanya Allah kada takut Allah ini. Maka kita harus berusaha untuk selalu menyempatkan diri, meluangkan waktu walaupun mungkin sedikit. Carilah waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jangan mencari-cari luangkan waktu khusus untuk Al-Quran. Jangan mencari-cari waktu luang untuk baca Al-Quran. Jadi kita memang menyiapkan waktu. Jam berapa waktunya rutinkan. Pagi misalnya habis subuh baru ganti sedikit. Kena habis zuhur pulang kalau di sini kalau selamat langsung kena habis zuhur pulang tambah. Begitu. Dan Nabi ini
kayak apa Nabi? Setiap 3 hari, dan kadang-kadang kurang dari 3 hari, pokoknya 3 hari atau lebih ke atas. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatama, apabila selesai atau khatam membaca Al-Qur'an, jama'a ahlahu wa da'a, lalu mengumpulkan beliau akan keluarga beliau dan kemudian berdoa. Ini termasuk sunnah. Jadi kalau sudah khatam tadi sebulan, kumpulkan keluarga, kita kumpul. Apaan Mbak? Kita makan-makan. Bukan apakah diulah lalu kemudian baca Quran tadi khatam, lalu kemudian baca doa karena ada waktu mustajabah. Kan biasanya orang semangat, khatam Quran bulan, apalagi bulan puasa, khatam. Semangat, kenapa? Ada bubur makanannya. Biasa hari-hari biasa bubur, kalau khataman lain sedikit istighfar. Itu kenapa Pak? Terima kasih kepada yang telah menyumbang ketika khataman. Masya Allah, ada yang menyumbang nasi, ada yang menyumbang banyu, ada yang menyumbang wadai, ada yang menyumbang intalu, dan macam-macam. Ini semoga Allah membalas kebaikan mereka. Kenapa? Di saat itu mustajab. Apalagi terkumpul waktu buka puasa mustajab, waktu khatam Quran mustajab. Kemudian orang yang berpuasa itu sendiri doanya mustajab, tidak terkumpul. Maka jangan sia-siakan, jangan lewatkan kalau ada langgar berkiawan khataman. Datangi, cuman jangan kalian menyumbang juga. Jangan semangat datangnya aja menyumbang, harus. Dan ini untuk kebaikan, biar bukan buat kebaikan, bukan untuk orang lain, tapi untuk masing-masing. Biar menyumbang, kan ada ruginya. Apalagi dimakan untuk orang buka puasa, kan ada ruginya sama sekali. Walaupun keluar banyak, jangan takut akan diganti oleh Allah SWT. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khatama yaqra'u min awal al-Qur'an 5 ayat. Dan apabila Nabi mengkhatamkan, idza khatama al-Qur'an, yaqra'u, maka membaca min awalil Quran, dari pertama Al-Quran. Sebagaimana tradisi kita kan, ini memang sudah ada anjurannya. Jadi kita melaksanakannya, itu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lagi والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين yang intinya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai situ. Sebagai bukti kita kada hendak berampih, tetap ini sudah khatam, tapi kita mulai ulang karena kalau ada waktu akan melanjutkan ulang. Ini bukti kita ada stop banyak. Kalau banyak khatam lalu ampih ada, tapi ada bukti kita membuliki pulang. Karena kalau ada waktu maka lanjutkan pulang. Nah, mbak tuntung itu agar kita pulang baca doa. Doanya ini mungkin seikung membaca doa, lain ma'aminakan. Termasuk di sini kan Sayyidina Anas ya. Ada di riwayat lain Sayyidina Anas yang apabila beliau mengkhatamkan Al-Quran, maka beliau akan mengumpulkan keluarga beliau dan berdoa bersama orang-orang banyak supaya doanya lebih mustajabah. Di sini ada hadis wa ruwiyya fi musnad ad-Darimi an Humayd al-A'raj rahimahullah ta'ala qala man qara'a al-Quran thumma da'a amman ala du'aihi 4,000 malaikil kubur. Barang siapa yang membaca Al-Quran, yaitu khatam, summa da'a, bahkan kalau secara teksnya aja, barang siapa yang membaca Quran mana aja belum khatam ini, untuk membaca Quran lalu berdoa, maka apa? Amman ala du'aihi, ma'aminakan ke atas doanya itu 4,000 malaikil, 4,000 malaikat mendoakan. Kada gambaran, kenapa 4,000 malaikat sih? Kau malaikat aja doakan sudah mustajab. Ini 4,000 mendoakan. Ya Allah, bantu baca Quran nih. Tadi selambar atau setengah lambar lah. Baca Allah.
mudah-mudahan ulun kawa ini 4.000 malaikat kedengaran Allah. Perhatikan ya, jadi mulai hari semangat baca Al-Quran. Walaupun sedikit, kalau kau banyak sedikit, kalau kau banyak, kalau kau sedikit banyak. Nah, intinya jangan tinggalkan, luangkan waktu atau sisihkan waktu khusus untuk Al-Quran. Setiap orang kan tahu perjalanan waktunya masing-masing, dari bangun guring sampai guring lagi, kebiasaannya itu, oh ini adalah waktu aku kosong. Situ Anda untuk membaca Al-Quran. Dan usahakan istiqomah, walaupun jangan banyak-banyak dulu, sedikit aja, jangan banyak masuk. Yang pertama kalau banyak itu masih perlu diragukan nih, karena mungkin aja banyak di sini dorongannya adalah setan. Kayaknya banyak 2 hari 3 hari bilang kalau nah ini berarti setan. Tapi kalau sedikit bertahap, maka insya Allah akan bisa istiqomah. Kemudian selanjutnya al-babus sabi fi akhbari syatta min ahwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'di adkarin wa adiyatin. Nanti bab yang ke-7 tentang kabar atau berita yang bermacam-macam daripada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagian zikir dan doa-doanya beliau. Insyaallah akan dilanjutkan di malam Selasa yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan kemudian dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.